اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ جھوم کے بولو، دھکا نہ دینا پڑے، اشارے میں بولتے چلو۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام تو پیدا ہوا مکے میں، یہ اسلام جب تو پیدا ہوا اس وقت ٹرین نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا، راکٹ اور ایئربس نہیں تھے۔ یہ اسلام جب تو پیدا ہوا اس وقت یہ تیز رفتار سواریاں نہیں تھی۔ یہ اسلام تو پیدا ہوا مکے میں، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں تو پہنچ گیا، موریشس میں تو پہنچ گیا، لیبیا جولینڈ میں تو پہنچ گیا، افریقہ اور تھائی لینڈ میں تو پہنچ گیا، لندن اور فرانس میں تو پہنچ گیا، جرمن اور جاپان میں تو پہنچ گیا۔ اے اسلام، حد تو یہ کہ بھارت کا 7 سمندر پار کر کے ہندوستان میں تو آ گیا۔ جبکہ چلتا وہ ہے جس کے پاس پیر ہو، بولتا وہ ہے جس کے پاس زبان ہو، پکڑتا وہ ہے جس کے پاس ہاتھ ہو، دیکھتا وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہو، سنتا وہ ہے جس کے پاس کان ہو۔ اے اسلام، تیرے پاس نہ تو زبان ہے، تیرے پاس نہ تو ہاتھ ہے، تیرے پاس نہ تو پیر ہے، تیرے پاس نہ تو آنکھیں ہیں۔ اے اسلام، پھر تو کیسے چلا؟ اے اسلام، پھر تو نے لوگوں کی کلائیاں کیسے تھامی؟ اسلام جواب دیتا، میرا چلنا مت دیکھ، میرا بولنا مت دیکھ، میرا پکڑنا مت دیکھ، میرا دیکھنا مت دیکھ۔ مکے کی گلیوں میں نبی چلتے رہے، اسلام چلتا رہا، نبی بولتے رہے، اسلام بولتا رہا، نبی کے کونین مسکراتے رہے، اسلام مسکراتے رہا۔ اب میں نے پوچھا اے اسلام، نبی مکے نہیں گئے تو کیسے آ گیا؟ نبی امریکہ نہیں گئے تو کیسے چلا گیا؟ نبی جرمن نہیں گئے تو کیسے چلا گیا؟ نبی فرانس نہیں گئے تو کیسے چلا گیا؟ تو اسلام جواب دیتا، ارے میرے دشمنوں نے توجہ چاہو، جھوم کے بولو اور لا کے بولو۔ اب آئیے ذرا توجہ چاہو، میں نے پوچھا اسلام جب تم مکے سے چلا تو تیرے دشمنوں نے تیرا پیچھا نہ کیا؟ تیرے قاتلوں نے تیرے قتل کا منصوبہ نہیں بنایا؟ اسلام جواب دیتا کہ ارے اسلام کے قتل کا منصوبہ تو دور کی بات رہی، پیغمبر اسلام ہی کے قتل کا منصوبہ بن گیا تھا۔ اور وہ میٹنگ کہیں اور نہیں ہوئی تھی، مکے کے دارالندوہ میں ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کو قتل کرو، اسلام کا چراغ بجھا دو۔ لیکن مجھے عرض کرنے دو، واہ بازوئے صحابہ، کل جب مکے میں پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تو بازوئے صحابہ نے مکے کے دارالندوہ کی شریعنتر کو کچل دیا۔ اور جب بھارت میں نبی کے کونین کی عظمت و رفعت کے قتل کا منصوبہ بھارت کے ندوے میں تیار ہوا تو بریلی کے احمد رضا نے کچل کر رکھ دیا، بریلی کے امام عشق و محبت نے کچل کر رکھ دیا۔ محبت سے ہاں، میں نے پوچھا اسلام جب تم مکے میں چلا تو پوری دنیا کا کفر ایک طرف، تو اکیلے تھا ایک طرف۔ کیا کہنے؟ اے اسلام جب تیرے دشمنوں نے تجھ پہ حملہ کیا تو تو نے کیا کیا؟ کیا کہنے؟ تو اسلام جواب دیتا ہے، میرے ماننے والے اس وقت بھی اقلیت میں تھے، آج بھی اقلیت میں ہے۔ کل بھی ایمان والے مائنورٹیز میں تھے، آج بھی مائنورٹیز میں ہیں، لیکن جب یہ ضد پر اترے ہیں تو کبھی بدر کا میدان دکھا ہے،
کبھی احد کی وادی دکھی ہے، کبھی کربلا کی مٹی لال ہوئی ہے، لیکن واہ فاطمہ کا لال اپنے خاندان کو لٹا دی گا، لیکن فاطمہ کے لال نے اسلام کی عظمت پر کہیں داغ نہیں لگنے دی گا، اسلام کی رفعت کو کہیں داغدار نہیں ہونے دیا۔ اب میں نے اسلام سے پوچھا، اسلام جب تم مکے سے چلا تو کس شان سے چلا؟ اسلام جواب دیتا، جب میں مکے سے چلا تو میرے دشمنوں نے بہت پیچھا کیا، ایسا پیچھا کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کا گھیراؤ کر لیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیا، اور لوگ نہتھے نہیں گئے تھے، تلوار لے کر گئے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، اے لوگوں بہت بڑے اپنے آپ کو رستم کہلاتے ہو، اگر آپ کے مکان کا گھیراؤ کوئی تلوار لے کے کیے رہے تو آپ بتاؤ کیا پوری رات آپ کو نیند آ جائے گی؟ بولو، سو گے؟ ارے اخبار کی پینک پھیل جاتی ہے تو پوری آبادی رات رات بھر ریفرائٹ کرتے رہتی ہے، لیکن قربان جاؤ میرے پیغمبر کی شان پر، رب کا حکم ہوا محبوب ہجرت کیجئے، محبوب ہجرت کیجئے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے علی آؤ، اے علی آؤ، اے علی یہ بسترا ہے تیرے لیے، میرے بستر پہ سو جاؤ، اور صدیق آپ میرے ساتھ چلو۔ جو فاتح خیبر ہو وہ بستر پہ، اور جو سب سے کمزور ہو وہ سفر میں۔ کیا کہنے ہیں؟ مولا علی عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ السلام میں بھی چلوں گا۔ میرے آقا فرماتے، نہیں علی، صبح سویرے اٹھنا، سامان والے کو سامان دے دینا، امانت والے کو امانت دے دینا، یتیموں کا حق انہیں دے دینا، غریبوں کا سامان انہیں پہنچا دینا، مجبوروں کا سامان اسے دے دینا، سب کی دے لینا تابانا۔ پیار سے بولو، ارے اور جھوم کے بولو، اختیار نبی سماعت کرو، سب کا دے لینا تابانا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی علی کو ویسی نیند نہیں آئی جیسی نیند اس رات آئی ہے۔ دشمنوں نے گھر کا گھیراؤ کیا ہے، مولا علی سو رہے ہیں۔ اے علی دشمن گھیرے ہیں، پھر نیند کیسے آ گئی؟ تو مولا علی جواب دیتے ہیں، ارے نیند آتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علی کی زندگی کی ضمانت نبی نے لے لیا تھا۔ علی اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو سب کا سامان دے کر کے میرے پاس نہ چلے آؤ، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی ہے۔ مولا علی صحابی تھے، ایمان پختہ تھا کہ جب نبی نے کہہ دیا ہے تو موت آ نہیں سکتی۔ اب ذرا سفر ملاحظہ فرمائیے، آگے آگے صدیق اکبر ہے، پیچھے پیچھے کونین کے تاجدار ہیں، جہاں تک ریتیلی زمین پڑی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، اور جہاں سے پتھریلی زمین ملی ہے اللہ کے محبوب فرماتے، صدیق اکبر ادھر آؤ، آپ ذرا کندھا لاؤ، اب ہمیں کندھے پہ اٹھاؤ۔ اب پیچھے پلٹیے، جب خانہ کعبہ سے 360 نکالے جا رہے تھے، لات کو لتیایا جا رہا تھا، منات کی گردن میں ہاتھ ڈال کر باہر کیا جا رہا تھا، تو جو سبھوں کا مکھیا تھا اوپر تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی اسے اوپر سے اتارو، اے علی اوپر چڑھ کے اتارو۔ مولا علی پا نہیں رہے تھے، اللہ کے محبوب فرماتے، علی آؤ میں تجھے اٹھاتا ہوں، اسے پکڑ کے اتارو۔ مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے کندھے پہ آپ چڑھ جائیں گے اور چڑھ کے اسے اتار لیجئے، تو میرے نبی فرماتے، علی تم نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکو گے، علی تم نبوت کا لوڈ نہ اٹھا سکو گے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، کل مولا علی خانہ کعبہ میں آپ کو کندھے پر اٹھا رہے تھے، آپ نے فرمایا، علی
अली तुम नबूवत का बोझ न उठा सकोगे, तो जिस बाजुए अली ने खैबर का किला तोड़ा हो वो अली आपका बोझ न उठा सके, सबसे कमजोर अबू बकर कैसे उठाएंगे, सबसे ज़ईफ अबू बकर कैसे उठाएंगे। तो नबी ये पाक फरमाते अरे अली को खाने काबा में उठा के बताना था, अली जिसको नबी ने उठा दिया है उसे दुनिया में कोई माई का लाल पटक नहीं सकता, उसे कोई पटक नहीं सकता। और ए सिद्दीक़ अकबर तेरे कंधे पर चढ़ के बताना था कि मेरे बाद खलीफे अव्वल कोई और नहीं होगा, सिद्दीक़ अकबर। नबी ने हिजरत फरमाई, मौला अली सोते रहे और कुफारो मुशरिकीन पूरी रात भर रोते रहे। आज भी एक भूत सवार है, आई एम सुपर पावर। क्या है? मैं सुपर पावर हूं। शायद उन लोगों ने सुपर का हश्र नहीं पढ़ा। फिरौन भी था, नमरूद भी था, और नमरूद का आलम तो यह था कि अपने आप को सबसे बड़ा सुपर पावर मान रहा था। तो अल्लाह की कुदरत ने एक बड़ा दुबला पतला जानवर पैदा किया जिसका नाम मच्छर है। तवज्जो चाहो। और वो भी लंगड़ा था, वो भी लंगड़ा था। तो एक लंगड़ा पैदा हो गया तो ना जाने कितने जूते पिटवा दिया। अगर दोनों पैर वाला आ जाए तो क्या होगा? तवज्जो चाहो, इशारे में समझने की कोशिश करना। अब ये सोए हुआ है और वो चला, और जब चला तो वो भी पूरे जाहो जलाल के साथ चला। ये वही है जो खुदाई का दावा किए हुआ है। सीधे नाक के रास्ते पास किया, घुस गया खोपड़े में, और एक मर्तबा जो राउंड लिया तो उसकी खोपड़ी की सारी चार दीवारी टूटने लगी। जितने डॉक्टर हकीम थे सब बुला लिए गए, लेकिन किसी का इलाज कारगर नहीं। तब एक हकीम आया और उसने आने के बाद कहा अगर जान माफ कर दी जाए तो मैं इलाज बता दूं। कहा बिल्कुल, इनाम के साथ, जल्दी बताओ। उसने कहा सबके बीच में नहीं बताऊंगा, अकेले में, अकेले में। ले गया पर्दे में, कहा ये जो खोपड़ी में दर्द बार बार उठ रहा है ये ऐसे नहीं रुकेगा, ऊपर से थपथपाना पड़ेगा। सुनोगे? अरे सुनो, बोलो भाई, जोर से सुनोगे? जरा अल्लाह के बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो। उसने कहा बिल्कुल तन्हाई में, कहा बिल्कुल तखलिया। अब हकीम साहब ने कहा कि ऊपर से थपथपाना पड़ेगा। नमरूद ने कहा हाथ से कि लात से। तो हकीम को भी पुराना बदला लेना था। उसने कहा इसे नहीं, फटहा जूता से। अब हकीम दवा बताया चला। नमरूद ने अपने नौकर को आवाज दिया, बोला इधर आओ। डरते हुए आया, कहा दरवाजा लगाओ। नौकर का खून सूखने लगा। कहा चप्पल निकालो। तो अब उसकी चप्पल खींचा। कहा मेरी नहीं, अपनी निकालो। निकाल लिया। कहा अब सर पे मारो। तो वो भी सोचा इसने तो पूरी जिंदगी मारा है, बदला लेने का आज गोल्डन चांस है। दबा के पहला हाथ जो ठोका तो जैसे ही ऊपर से चोट पड़ी वैसे ही मच्छर चिपक गया। इशारा समाप्त करो। गोया मच्छर ने बता दिया ये लोगों अगर तूफान आ जाए तो सट जाना,
तूफान आए तो सट जाना, और जब चला जाए तो फिर कॉलर झाड़ के निकल आना। जब ऊपर से पड़ा चिपक गया, जब थोड़ी सी राहत मिली फिर एक राउंड मारा। नतीजा ये रहा कि वो ठोकते रहा, ये चिपकते रहा। वो जब रुक जाए तो ये घूम जाए। तो जब एक लंगड़ा मच्छर पैदा हुआ तो उनका सुपर पावर निकाल दिया। तवज्जो चाहो, सुपर पावर के दावेदारों, जब एक मच्छर से नहीं निपट पाए हो तो जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हुसैन मुज्तबा की गुलामी का पट्टा डालकर जब गर्दन में मैदान में उतर जाएंगे तो इनसे क्या निपट पाओगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जो कौम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना निकल सके, वो कौम दावा ठोके कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे। अरे जब वक्त की कुर्बानी नहीं दे रहे हो तो जान की कुर्बानी क्या दोगे। पहले सर झुकाना सीखो, फिर सर उठाना सीखो। जब सर झुकता है तब सर उठता है, और जब सर उठता है तब सर कटता है। लेकिन वाह, आओ चलो पीछे पलटू। अब मैंने पूछा, इस्लाम जब तुम मक्के से चला तो तेरा दुश्मन तो तुझसे बहुत ताकतवर था, पावरफुल था, पूरी दुनिया में उसी का कब्जा था। आज लोग कहते इस्लाम टेररिज्म फैलाता, इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता। मैं कहता हूं इस्लाम ने दहशतगर्दी नहीं फैलाई, दहशतगर्दी की इतिहास तो तेरी गए। इस्लाम नहीं गाया था, बेटियों को जिंदा तुम गाड़ रहे थे। इस्लाम नहीं गाया था, शौहरों के साथ औरतों को चिते पे तुम जला रहे थे। ये इस्लाम की देन नहीं, ये तेरी देन है। आओ चलो जरा अपना चेहरा अपने घर के आईने में देख लो, फिर इस्लाम को दहशतगर्द कहने की कोशिश करना। इस्लाम नहीं गाया है। एक आदमी अपनी बीवी को वसीयत कर रहा है, देख तेरी गोद में मेरा जो खून पल रहा है, अगर बेटा पैदा होगा तो बड़ी नाज से पालना, और अगर बेटी जन्म ले तो गला दबाकर मार डालना, ताकि मैं लौट कर आऊं तो आने के बाद मुझे मेरी बेटी मेरे सामने न दिखे, मुझे माँ मुझे बाप का की आवाज न दे, वरना पूरे कबीले और समाज में मेरी नाक कट जाएगी। बड़ी आरज़ुओं के साथ माँ अपनी गोद में अपने शौहर का खून पालते रही। एक रोज ऐसा हुआ, अचानक उसके आंगन में एक मुस्कुराती हुई जान तशरीफ लाई। आने वाली जान बेटी थी। माँ की ममता मजबूर है। बेटी के गर्दन पे जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ पंजा बढ़ाया बेटी का गला दबोचने के लिए, वैसे ही माँ की ममता ने पुकार के कहा, दुनिया में डाइन की इतिहास पढ़ी जाएगी, तुझको किस डाइन के नाम से पुकारा जाएगा। अरे तू कैसी माँ है कि जिस औलाद को तूने अपनी गोख में रखकर 9 माह तक पाला और उसी औलाद का तूने गला दबा डाला। अब माँ परेशान करे तो क्या करे। अब एक तदबीर सोची, क्यों ना पड़ोस के घर दे दो, पड़ोस में मेरी बेटी पलती रहे, पड़ोस में मेरी बेटी बच्ची पलती रहे, पड़ोस में मेरी बेटी परवान चढ़ती रहे। मुझे माँ ना कहेगी, पड़ोसन को माँ कहेगी, मुझे माँ का क्या आवाज ना देगी, पड़ोसन को माँ कह के पुकारेगी। आलम ये कि उसने अपने पड़ोसन से तय की, देख मेरी बेटी है लेकिन माँ तुझे कहेगी, रात भर तेरे घर रहेगी, दिन भर मेरे आंगन में खेलेगी, तुम रात को अपना दरवाजा खुला रखना, रात के सन्नाटे में मैं चुपके से आऊंगी और अपनी बेटी को दूध पिलाकर चली जाऊंगी। इस रात को राज रखना, मेरे शौहर से इस रात को फाश
मत करना, जितनी दौलत मांगोगी दूंगी, जितनी सरवत मांगोगी दूंगी, जितनी दौलत चाहे ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। आलम ये कि एक रोज बेटी आंगन में खेल रही, वाह रे कुफ्र का आतंकवाद, बेटी सामने है लेकिन माँ को माँ कह के बुला नहीं सकती, बाप सामने खड़ा है लेकिन कुफ्र के आतंकवाद ने उस बेज़बान को बाप कहने का भी हक छीन रखा है। बाप सामने खड़ा है लेकिन बाप को बाप नहीं कह सकती, माँ सामने खड़ी है लेकिन माँ को माँ कह के आवाज नहीं दे सकती। आंगन में बच्ची खेल रही, बाप आता, जैसे ही आंगन में एक खूबसूरत सी गुड़िया सी बच्ची को खेलते देखा, अपनी तलवार में आंच से खींच ली, माँ की ममता सीना तान के आ गई। खबरदार आसिम, खबरदार आसिम, इस नन्ही जान की तलवार, गर्दन पे तलवार मत रखना, ये तेरी औलाद नहीं पड़ोसन की औलाद है। मांग कर लाई हूं, उधार मांग के लाई हूं, अपने दर्द को दूर करने के लिए, अपने गम को गलत करने के लिए भीख मांग कर लाई हूं। तेरी औलाद बेटी थी, मैंने गला दबा कर मार डाली। क्या कुफ्र का आतंकवाद है? बेटी सामने है, बाप सामने है, लेकिन कुफ्र के आतंकवाद ने बाप को बाप कहने से महरूम रखा, माँ को माँ कहने से महरूम रखा। एक रोज आसिम उस बच्ची से बड़ी लिपट कर खेल रहे। माँ ने समझा शायद इसके सीने का धड़कता हुआ दिल अब कुफ्र के आतंकवाद से, अब जबर के आतंकवाद से टूट चुका है। अब इसके सीने का धड़कता दिल बाप का दिल बन चुका है। जब भी तो बच्ची से प्यार कर रहा, इस मंजर को देखकर माँ की ममता ना अपने आप को संभाल सकी और इस राज से पर्दा उठा दी। आसिम, आज मेरी बेटी को बाप कहने का हक दे दो, आज मेरी बेटी को माँ कहने की जबान दे दो। ये कितनी बदकिस्मती है, माँ सामने खड़ी है लेकिन मुझे माँ कह के बुला नहीं सकती। तू बाप सामने खड़ा है, तुझे बाप कह के आवाज नहीं दे सकती। आज इसे बाप का हक दे दो, आज इसे माँ का हक दे दो। रात का सन्नाटा, माँ की गोद से लिपट कर बच्ची सोई है। रात का पिछला पहर, बच्ची बेफिक्री की नींद में है। माँ का आंचल आज पहली रात मिला है, माँ को माँ कहने का मौका आज पहली बार मिला है। माँ की गोद से माँ कहकर लिपट कर सोने की ये पहली रात थी। रात के सन्नाटे में जालिम बाप ने सोई हुई बच्ची को माँ की ममता की गांचल से निकाला, लेकर चला। रात के अंधेरों में जब लेकर चल पड़ा, बेटी पूछती बड़ी प्यार से, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? बाप कहता बेटी दावत में। अब्बू रात का बहुत अंधेरा है, वापस लौट जाइए। नहीं लौटा। बाप के तलवे में कांटे चुभे हैं, खून का फव्वारा उबलता। बेटी की निगाहों ने बाप के तलवे से उबलता हुआ खून देखा। बेटी चीख पड़ी, अब्बू जान, खून बहा करके दावत की रोटी हमें नहीं खानी, लौट चलिए, वापस हो जाइए। आपका खून मुझसे देखा नहीं जाता, आपका खून मुझसे देखा नहीं जाता, लौट चलिए। जालिम बाप, कुफ्र के आतंकवाद का शिकार, कुफ्र के आतंकवाद की नंगी नाच का एक हीरो। उस वक्त एक चटिगल मैदान में बेटी को एक तरफ खड़ा किया है, गड्ढा खोद रहा। बेटी पूछती गब्बू क्या करते? बेटी गड्ढे खोद रहा। बेटी पूछती गब्बू अब कितना खोदेंगे? कहा थोड़ा और। अब कितना खोदेंगे? थोड़ा और। जब गड्ढा तैयार हो गया, जालिम बाप ने अपने हाथों से बेटी को गड्ढे में उतार दिया, कमर तक मिट्टी डाल दी। बेटी समझ रही मेरा बाप मुझसे मोहब्बत में खेल रहा है। बेटी चुप है, बेटी सीने तक गड़ गई। बेटी पूछती गब्बू क्या करते? बाप कहता बस थोड़ी देर की बात है। बेटी गर्दन तक गड़ चुकी। अब उसके बाद बेटी को लगा अब ये मेरा बाप नहीं कातिल है। अब उस वक्त बेटी दो टुक कहती, ए मेरा बाप सुन, जिंदगी देने वाला तू नहीं, जिंदगी देने वाला कोई और है, जिंदगी देने वाला कोई और है, जिंदगी छीनने
چیخنے کا اختیار تجھ کو کس نے دیا؟ بیٹی ہونٹ تک گڑنے لگی، تب آسمان کی سگاہیوں کی طرف نظر اٹھاتی اور پروردگار کی مشیت کو آواز دیتی، اے زندگی دینے والا، کب تک زندگیاں گاڑی جاتی رہے گی؟ اے زندگی دینے والا، کب تک زندہ بیٹیوں کو گاڑا جاتا رہے گا؟ آخر زندگیوں کا محافظ کب آئے گا؟ زندگیوں کا مسیحا کب آئے گا؟ زندگیوں کا مسیحا کب آئے گا؟ تو ٹھیک 12 ربیع النور کو سیدہ آمنہ کے آنگن سے یہ مژدہ سننے کو ملا، اے گڑنے والی بیٹی کو ماتم مت کرو، مسکراؤ، گاڑنے والے ظالم باپ کا پنجہ توڑنے والا پیغمبر محمد رسول اللہ آ گیا۔ اب بیٹیاں گاڑی نہیں جائے گی، اب کفر کے آتنکواد کی کلائیاں توڑنے والا رحمت للعالمین آ گیا۔ پیار سے بولو اور زور سے بولو۔ اب مجھے عرض کرنے دو، بیٹا جیسے ہی پیدا ہو، ایک مولانا کو دیکھا بہت تیزی کے ساتھ کٹک میں ایک بڑی مٹھائی کی دکان میں ریفرائٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا یہ شیروانی میں حیرانی کس بات کی؟ یہ پریشانی سمجھ میں نہیں آتی، خیریت تو ہے؟ بولے ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو پھر یہ مٹھائی کی دکان پہ ریفرائٹ کیوں؟ بولے کیک منگایا ہے۔ میں نے کہا آ جائے گا؟ بول رہے نہیں ٹائم زیادہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے 7:20 پر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بیٹے کا برتھ ڈے یاد ہے، بیٹے کا جنم دن یاد ہے، بیٹے کے برتھ ڈے میں مکان سجے گا، بیٹے کے برتھ ڈے میں بریانی بنے گی، بیٹے کے برتھ ڈے میں رشتہ داروں کو دعوتیں دی جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں ارے تو کیسا ایمان والا ہے کہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں مکان سجاوے تو جائز، اور 12 ربیع النور کو مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں ہم اگر شہر نہ سجا دے تو نہ جائز۔ تو مجھے کہنے دو، ارے اپنے پہلے بیٹے کا برتھ ڈے بند کرو، تب میرے پیغمبر کی ولادت کی بات کرنا۔ تیرے بیٹے کا جنم دن تو بند ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی میلاد نہیں بند ہو سکتی ہے۔